Good evening, students. How are you? I hope that you are all fine. So, yesterday we have studied a little bit. Okay. Who is the writer of the short story, A Horse and Two Goats? Yes, it is R.K. Narayan. R.K. Narayan. Okay. So, yesterday we have learned something about the writer. Who is that writer? Okay, R.K. Narayan. Okay, he is an Indian writer. Okay. Then he always use a fictional name or fictional town, Malgudi, for his short stories. Okay. But in this short story, he not used the imaginary or fictional town Malgudi. Okay. So the story take place in a fictional town, Kridam. Am I right? Okay. So yesterday I told you in India there are so many villages, about 700,000 villages in the map. Okay, and you cannot find exactly a small village like Kridam from the map that is indicated on district survey map. Okay, it is very complex. It is not easy to find such a village. That is not at all important. Am I right? Okay. Its size looks very small or microscopic, but its name is says something very big or something important. What was the meaning of the name Kridam? I told you yesterday. Do you remember that? Okay. The Kridam means coronet or crown. Crown, what is crown? Kiridam. Alle? Malayalathiലാണ് കിരീടം എന്ന് പറയും. Then what happened in the story? So you can see the features or the characteristics of that village, Kridam. What was that? Kridam is a small village. It consists of only less than 30 houses. There are only 30 houses in that village named Kridam. Yes. Then, but you can find only one house that is made up of bricks and cement. Yes. And the painting, blue and yellow painting on it, and it is the only big house in that village. Okay. And the other houses are distributed in 4 streets. Okay. What's the feature of that other houses? Yes, they are made up of mud. Okay. And some other materials used for building that houses. Okay. What was the feature of the big house that is made up of bricks and cement? What was it? What was that? Do you remember that? Yes, the balustrade. You saw it. What is balustrade? Am I right? Gorgeous carvings of gods. You can see the creativity of villagers, especially in that house. Okay. Am I right? Okay. And we just learned about the main character, Muni. I told you yesterday. Okay, he is the main character, or we call the main character another term with another term, protagonist. Okay, he is the main character, and he had about 40 sheep. He had a prosperous period of time, but now he is not a prosperous man, because he is very poor man. He is living in a hut or a mud house. Okay. And you heard something about a statue, statue of horse. Okay. His wife, who always works in house, she provides breakfast or food for Muni. All right. She lights a
domestic fire in kitchen and boil water in mud pot, and then she puts some millet flour. Millet flour എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചോളമാവ് അല്ലേ? millet flour and added salt into that boiled water, okay, and gave it to Muni for the breakfast. And not only for breakfast, for lunch she packed the same thing for him. Muni goes to a nearby place, nearby highway, with his goats. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മുടെ ഫിക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൃതം എന്ന വില്ലേജിനെ കുറിച്ചും അല്ലേ, വില്ലേജിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. കൃതം ഒരു ചെറിയ വില്ലേജാണ്. ഇന്ത്യയിലെ 7 ലക്ഷത്തോളം ഉള്ള വില്ലേജുകളിൽ നിന്നും ഈ കൃതം എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അത് ആ കൃതം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ക്രൗൺ, കിരീടം എന്നൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഗ്രാമത്തിൽ 30ഓളം വീടുകളുള്ളതിൽ ഒരു വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സിമെൻറ്റും ബ്രിക്സും ഒക്കെ വെച്ച് പണിതിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബിഗ് ഹൗസാണ്. അതുപോലെ അത് കുറേ കൊത്തുപണികളുണ്ട്, ദൈവങ്ങളുടെ കൊത്തുപണി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് തള്ളിയിരിക്കുന്ന കുറേ രൂപങ്ങളൊക്കെ അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ദൈവങ്ങളുടെയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാലുസ്ട്രേഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്നോടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മെയിൻ ക്യാരക്ടറായ മുനിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. മുനി എങ്ങനെയാണ്, പുള്ളിക്ക് ഒരു നല്ല കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രോസ്പെറസ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് പുള്ളിക്ക് 40ഓളം ആടുകളുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അതുമായിട്ട് പുള്ളി ആ ഹൈവേയിൽ, കുറച്ചപ്പുറത്തുള്ളൊരു ഹൈവേയിൽ ആ ഭാഗത്ത് പോയി അതിനെ തീറ്റി പോറ്റാൻ വേണ്ടി അതിനെ മേയാൻ വിടും അല്ലേ. എന്നിട്ട് അവിടെ പുള്ളി അവിടെ കാവലിരിക്കും, നോക്കിയിരിക്കും. അവിടെ എവിടെ ഒരു ഹോഴ്സിൻ്റെ, ഒരു കുതിരയുടെ ഒരു സ്റ്റാച്യു, ഒരു പ്രതിമ അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ, അവിടെ പോയി ഇരിക്കും. പുള്ളി പോകുമ്പം പുള്ളിയുടെ വൈഫ് അല്ലേ, അവിടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൈഫാണ് വീട്ടിൽ അല്ലേ. എന്താണ് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്? രാവിലെ കഴിക്കാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഉച്ചയ്ക്കത്തേനുള്ളതൊക്കെ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അല്ലേ. തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ മില്ലറ്റ് ഫ്ലോർ ഇട്ട് ഒരു ഉപ്പും ചേർത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ. പിന്നെ അത് തന്നെ പാക്ക് ചെയ്ത് വിടും, ലഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ അതേ ഫുഡ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ. അത് ചെറിയൊരു കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ. അത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് സ്റ്റോറി നോക്കാം. അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ 52 ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ്, ഏറ്റവും താഴെ ഉള്ള ലൈൻ നോക്കാം. ഹിസ് ഫോർച്യൂൺസ് ഹാഡ് ഡിക്ലൈൻഡ് ഗ്രാജുവലി അൺനോട്ടീസ്ഡ്. അപ്പം നല്ല കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഹി ഹാഡ് എ പ്രോസ്പെറസ് ഡേ, ബട്ട് നൗ the situation changed. He is very poor and the prosperous days was gone. Now he is a poor man. Okay, ഇപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയേ. ഹിസ് ഫോർച്യൂൺസ് ഹാഡ് ഡിക്ലൈൻഡ്. നല്ല കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി, ഇല്ലാതായിപ്പോയി അല്ലേ. പതുക്കെ പതുക്കെ ആ നല്ല കാലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി പോയി. പിന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത രീതിയിലായിപ്പോയി. പണ്ട് പുള്ളി നല്ലൊരു ഒരു ലൈഫൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്ക്, ഇപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ അത്രയും പറഞ്ഞത്? ഫ്രം എ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് 40, നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് 40ഓളം ആടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രം എ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് 40 വിച്ച് ഹി ഡ്രോവ് ഇൻ ടു എ പെൻ അറ്റ് നൈറ്റ്. പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പെൻ വാക്ക് കണ്ടോ, നമ്മുടെ എഴുതുന്ന പേനയല്ല. ഈ വാക്കിന് ഈ ആടുകളെ അടയ്ക്കുന്ന കൂടുണ്ടല്ലോ, ആടുകളെ കൂട്ടിക്കയറ്റും. ഈ 40 എണ്ണത്തെയും കൂട്ടിക്കയറ്റുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കൂടുണ്ട്, ആ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. which he drove into a pen at night. രാത്രിയാകുമ്പോൾ അതിനെ കൂട്ടിക്കെട്ടും. His stock had now come down to the 2 goats. ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം തീർന്നു, അതായത് 2 goats കുറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ 2 എണ്ണം ആകെ ബാക്കിയുള്ളൂ, 2 ആടുകൾ. വിച്ച് വെയർ ടെതേർഡ് ടു ദ ട്രങ്ക് ഓഫ് എ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ട്രീ. എന്താണ് ഈ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ട്രീ അറിയാമോ? ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുരിങ്ങ, അറിയാമോ? മുരിങ്ങയില. അപ്പം മുരിങ്ങ അത് ആ ഒരു മരത്തെ ആണ് ഈ ആടുകളെ കെട്ടിയിട്ടിരുന്നത്. മരം എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയേ. ഓഫ് എ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ട്രീ വിച്ച് ഗ്രൂ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഹട്ട്. പുള്ളിയുടെ ഹട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കുടിൽ. അപ്പോൾ പുള്ളി താമസിക്കുന്ന കുടിലാണ്, ഇപ്പോൾ കുടിലില്ല താമസം. ഗ്രൂ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഹട്ട്. ഈ കുടിലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇവിടെ ഈ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ട്രീ ഉള്ളത്, അതിലാണ് ഇതിനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നേരത്തെയാണ് കൂടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ 2 എണ്ണത്തെ ഇടാൻ കൂടൊന്നും
വേണ്ട, അതിനുള്ള കാശും വകുപ്പൊന്നും ഇപ്പം പുള്ളിക്കില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അത്രയും പൂവറായി കഴിഞ്ഞു പുള്ളി. ആൻഡ് ഫ്രം വിച്ച് ഒക്കേഷണലി മുനി കുഡ് ഷേക്ക് ഡൗൺ ഡ്രം സ്റ്റിക്സ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഡ്രം സ്റ്റിക് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് അതൊന്ന് കുലുക്കും, ഷേക്ക് ഡൗൺ കുലുക്കി അതിൽ നിന്ന് കുറേ ഇതൊക്കെ വീഴിക്കും, മനസ്സിലായില്ലേ? ദിസ് മോർണിംഗ് ഹീ ഗോട്ട് 6. പക്ഷേ ഈ രാവിലെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പുള്ളി അത് കുലുക്കിയപ്പം 6 മുരിങ്ങ അത് വീണു, കിട്ടി അല്ലേ, 6. ഹീ ക്യാരിഡ് ദം ഇൻ വിത്ത് എ സെൻസ് ഓഫ് ട്രയംഫ്. ട്രയംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വിക്ടറി, മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു എന്താണ്ട് വലിയ കാര്യം നേടിയ ഒരു വിജയശ്രീലാളിതനായെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതായത് ഏതാണ്ട് വലിയ സംഭവം നേടിയ പോലെ വിജയഭാവത്തിൽ ആ 6 കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ അതും പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ്. ഈ സ്പോർട്സിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മെഡലോ ട്രോഫിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അതിങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ വരുന്ന കടനുണ്ടോ? എന്തോ ആഘോഷം, എന്താണ് വലിയ സംഭവം നേടിയ പോലെ ആ ഒരു ഭാവത്തിലാണ് ഈ മുരിങ്ങയുടെ ഇത് ചുമന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന 6 വീണ് കിട്ടിയത്. ഓൾദോ നോ വൺ കുഡ് സേ പ്രിസൈസ്ലി ഹൂ ഓൺ ദ ട്രീ. ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണർ? ഈ മുരിങ്ങയുടെ ഓണർ ആരാണെന്ന് ആർക്കും ശരിക്കും പ്രിസൈസായിട്ട് അറിയത്തില്ല, കൃത്യമായിട്ട് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതിൻ്റെ ഓണർ ആരാണ്, ഈ മുരിങ്ങ ഇതിൻ്റെ ഓണർ. ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് ബിക്കോസ് ഹി ലീവ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഷാഡോ. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ്. കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? അദ്ദേഹമാണ് അതിൻ്റെ തണലിൽ ജീവിക്കുന്നത്. പുള്ളിയുടെ ആട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ, ഈ കുടിലിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഈ മരമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അത് എൻ്റെയാണ്, അതിന് കീഴിൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അത് എൻ്റെയാണ് എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ അഭിപ്രായം, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി നോക്ക്. ഹിസ് വൈഫ് സെഡ്, ഇഫ് യു വെയർ കണ്ടന്റ് വിത്ത് ദ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ലീവ്സ് അലോൺ I could boil and salt some for you. Okay. His wife said, if you were content with the drumstick leaves alone. അപ്പം ഈ മുരിങ്ങയുടെ ഇല മാത്രമായിട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? I could boil and salt some for you. അത് ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് തരാം, മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. I am tired of eating those leaves. ഈ മുരിങ്ങ ഇല നിന്ന് ഞാൻ മടുത്തു. I am tired of eating those leaves. I have a craving to chew the drumstick out of sauce. പക്ഷേ എനിക്കൊരു ക്രേവിംഗ് എന്താ? ക്രേവിംഗ് CRAVING, ക്രേവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊതി. എനിക്കൊരു കൊതിയുണ്ട്, അല്പം കൊതിയുണ്ട്. എന്താണ്? I have a craving to chew means ചവയ്ക്കുക, chewing gum കേട്ടിട്ടില്ലേ? chewing gum. chew എന്ന് വെച്ചാൽ ചവയ്ക്കുക. I have a craving to chew the drumstick out of sauce. സോസ് എന്താണ്? ഒരു സൂപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ സോസ്. അപ്പം എനിക്ക് വലിയ കൊതിയുണ്ട്. എന്താണ്? ഈ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ഇലയല്ല, ഡ്രം സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കോലുൾപ്പെടെ അത് വെച്ചൊരു സോസ് ഉണ്ടാക്കി അതിങ്ങനെ ചവച്ച് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര കൊതിയാണ് എനിക്ക്. ഐ ടെൽ യു, ഞാൻ അതിനോട് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഒരു കൊതിയുണ്ട്. ഇനി നോക്കിയേ, മറുപടി നോക്കിയേ. യു ഹാവ് ഓൺലി 4 teeth in your jaw. ജോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താടിയലാണേ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ശരിക്കും എൻ്റെ തനി മലയാളം പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് യു ഹാവ് ഓൺലി 4 teeth in your jaw. മനുഷ്യ, നിങ്ങൾക്ക് ആകെ വായി 4 പല്ലേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് യുവർ ക്രേവിങ് ഈസ് ഫോർ ബിഗ് തിങ്സ്. ക്രേവിങ് മീൻസ് കൊതി അല്ലേ? പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഈ കൊതിയുണ്ടല്ലോ, അത് ഭയങ്കര അപാരം തന്നെ, അപാര കൊതിയാണ്. ആകടെ മനുഷ്യ, നിങ്ങളുടെ വായി 4 പല്ലേ ഉള്ളൂ, ചവച്ച് തിന്നട്ടെ ഈ സാധനം. എന്നിട്ട് ആ കൊതി കണ്ടില്ലേ? കൊതിക്കൊരു കുറവുമില്ല, ഭയങ്കര കൊതിയനാണ്. ഓൾ റൈറ്റ്, ഗെറ്റ് ദ സ്റ്റഫ് ഫോർ ദ സോസ് ആൻഡ് ഐ വിൽ പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ് ഫോർ യു. കാര്യമൊക്കെ കൊള്ളാം, ശരി എന്നാൽ. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. സ്റ്റഫ് എന്താണ്? സ്റ്റഫ്, STUFF, സ്റ്റഫ്. ഗെറ്റ് ദ സ്റ്റഫ് ഫോർ ദ സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങൾ, അതായത് ഈ സോസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാ. ഗെറ്റ് ദ സ്റ്റഫ് ഫോർ ദ സോസ് ആൻഡ് ഐ വിൽ പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ് ഫോർ യു. ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാ, അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിത്തരാം, മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ സോസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വേറെ സാധനങ്ങൾ വേണം, ഇത് മാത്രം പോരാ, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇല വെച്ചാണെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ഉപ്പിട്ട് അതങ്ങനെ കുടിക്കാം, അത് പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ. അത് കുടിച്ചിട്ട് മടുത്തു. ഐ എം ടയർഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ എം ടയർഡ് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് ദോസ് ലീവ്സ്. നോക്കിയേ, ആഫ്റ്റർ ഓൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ യു മേ നോട്ട് ബി എലൈവ് ടു ആസ്ക് ഫോർ എനിത്തിങ്. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ ജീവനോടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ഇത് തിന്നാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇതുപോലുള്ള ഓരോന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം ജീവനോട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പ്രായം ഒരുപാടായിക്കോട്ടെ, ഈ മനുഷ്യൻ നല്ല പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനാണ്. ഓക്കെ,
ആഫ്റ്റർ ഓൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ യു മേ നോട്ട് ബി എലൈവ് ടു ആസ്ക് ഫോർ എനിത്തിങ്. അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ ജീവനോടെ കാണത്തില്ല. എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ജീവനോടെ കാണണമെന്നില്ല. ബട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗെറ്റ് മീ ഓൾ ദി സ്റ്റഫ്. എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ബട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗെറ്റ് മീ ഓൾ ദി സ്റ്റഫ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എ മെഷർ ഓഫ് റൈസ് ഓർ മില്ലറ്റ്. ആദ്യം നിങ്ങൾ പോയി സാധനം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാ. അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ കൂടെ വേണം? കുറച്ച് റൈസ് വേണം, അരി വേണം. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ റൈസോ അല്ലെങ്കിൽ മില്ലറ്റ്, നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ചോളം മാവ്, ഇത് രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണം. ആൻഡ് ഐ വിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ യുവർ അൺഹോളി ക്രേവിങ്. അൺഹോളി എന്നുള്ള വാക്കിന് അവിശുദ്ധം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ സെൻസ് അല്ല, വേറൊരു സെൻസിലാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഐ വിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ യുവർ അൺഹോളി ക്രേവിങ്. അതൊരു ശരിക്കും ഒന്ന് കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്ന പോലെയാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഒരു എന്തോ വല്ലാത്തൊരു കൊതിയുണ്ടല്ലോ, ഈ ഇത്രയും വയസ്സ് നിന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കൊതിയുണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തീർത്ത് തരാം. നിങ്ങളുടെ കൊതി ഞാൻ പരിഹരിച്ച് തരാം. പോയി പറഞ്ഞ സാധനം എല്ലാം പോയി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇനി പറയാൻ പോവാം നോക്കണം. അതിന് മുമ്പ് വൈഫ് പറയുന്നു, അവർ സ്റ്റോർ ഈസ് എം ഡി ടുഡേ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വൈഫാണ് പറയുന്നത്. ആ കൊട്ടേഷൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ? യു ഹാവ് ഓൺലി 4 teeth മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നതെല്ലാം ഈ ആരാ പറയുന്നത്? മുനിയുടെ വൈഫ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അവർ സ്റ്റോർ ഈസ് എം ഡി ടുഡേ. നമ്മുടെ സ്റ്റോർ റൂം എന്താണ്? കാലിയാണ്. കണ്ടോ? പോയി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവർ സ്റ്റോർ ഈസ് എം ഡി ടുഡേ. ഇനി സ്റ്റോർ റൂമിൽ ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇരിപ്പില്ല, അത് എം ഡി ആണ്. ദാൽ, ചില്ലി, കറി ലീവ്സ്, മസ്റ്റാർഡ്, കൊറിയാണ്ടർ, ജിഞ്ചല്ലി ഓയിൽ ആൻഡ് 1 large പൊട്ടറ്റോ. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ദാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തരം ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഈ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു സംഭവമാണ്. ചില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുളക് പൊടി, മുളക്, അതാണ് മീനിങ്. കറി ലീവ്സ് അറിയാം, കറിവേപ്പില. മസ്റ്റാർഡ് കടുക് അല്ലേ. കൊറിയാണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൊറിയാണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മല്ലിയിലയും മല്ലി, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജിഞ്ചല്ലി ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ്. ആൻഡ് 1 large പൊട്ടറ്റോ വേണം അല്ലേ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ആ സംഭവം അതും വേണം. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ പോയി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. ഗോ ഔട്ട് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഓൾ ദീസ്. പോയി മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം, ഇതെല്ലാം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. He repeated the list after her in order not to miss any item and walked off to the shop in the 3rd street. So, അപ്പോൾ ഇനി പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനം മേടിക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ അതിന് ഇറങ്ങാൻ പോവുക. അതിന് മുമ്പ് അന്നത്തെ കാലത്ത് പുള്ളിക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മറന്നു പോകരുത്. മറന്നു പോകാതെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സിൽ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? He repeated the list after her in order not to miss any item and walked off to the shop in the 3rd street. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഐറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, ലിസ്റ്റെല്ലാം മനസ്സിൽ ഒന്നോടൊന്ന് പുള്ളി മറക്കാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നിന്ന് ഇറങ്ങി ഷോപ്പിലോട്ട് പോയി. പുള്ളി 3rd സ്ട്രീറ്റിലാണ് ഷോപ്പ്. ഇനി നോക്ക്, ഇനി ഷോപ്പിലോട്ട് പുള്ളി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്. മുനി സാറ്റ് പേഷ്യൻ്റ്ലി ഓൺ ആൻ അപ്ടേൺഡ് പാക്കിംഗ് കേസ്. അപ്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല തിരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാക്കിംഗ് കേസ്. ഒരു പാക്കിംഗ് കേസാണ്, ഏതോ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കവറിങ്, ഏതാണ്ട് ഒരു ബോക്സ് പോലൊരു സാധനം. അപ്പോൾ പുള്ളി അവിടെ ക്ഷമയോട് കൂടെ ആ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് അവിടെ ആ തല തിരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പാക്കിംഗ് കേസിൽ പോയി ഇരിക്കുകയാണ്. ബിലോ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ് ദ ഷോപ്പ് അല്ലേ. ദ ഷോപ്പ് മാൻ പെയ്ഡ് നോ അറ്റൻഷൻ ടു ഹിം. ഇനിയാണ് രസം. പുള്ളി അവിടെ പോയി ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് സമയമായി. ആ കടക്കാരന് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു മൈൻഡും ഇല്ല അയാൾക്ക് അല്ലേ. ദ ഷോപ്പ് മാൻ പെയ്ഡ് നോ അറ്റൻഷൻ ടു ഹിം. മുനി കെപ്റ്റ് ക്ലിയറിങ് ഹിസ് ത്രോട്ട്. അവിടെ ചെന്നിരുന്നിട്ട് മുനി എന്തോ ചെയ്യുന്നറിയാം, കുറേ നേരമായിട്ട് ഒരു മൈൻഡും ചെയ്യുന്നില്ല. മുനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പരിപാടിക്ക് അറിയാം, പുള്ളിക്ക് സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. അത് ഇനി വായിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണാം. മുനി കെപ്റ്റ് ക്ലിയറിങ് ഹിസ് ത്രോട്ട്. ഇടയ്ക്ക് പറയാറില്ലേ, എന്തെങ്കിലും തിരിയാതെ വരുമ്പോൾ തൊണ്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കും, അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ ക്ലിയറിങ് ഹിസ് ത്രോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. ദെൻ കഫിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചുമയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് സ്നീസിങ്, മൂക്ക് കയറ്റുക, അതാണ് സംഭവം. ഇങ്ങനെ അണ്ടിൽ ദ ഷോപ്പ് മാൻ കുഡ് നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് എനി മോർ. ഈ ഷോപ്പ് മാന് പിന്നെ ഈ കടക്കാരന് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റാതെ, അതായത് ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം ഒരാൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരായാലും നോക്കിപ്പോവും, ശ്രദ്ധിച്ചു പോവും അല്ലേ.
അപ്പോൾ ആ പുള്ളി കടക്കാരൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെ ഈ മുനി ഇത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. തൊണ്ട കരിയാക്കുന്നു, ചുമയ്ക്കുന്നു, ചീറ്റുന്നു, ഏതാണ്ടൊക്കെ പരിപാടി കാണിക്കും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നോക്കിയാൽ എന്താ സംഭവം നോക്കിയേ. ദ ഷോപ്പ്മാൻ കുഡ് നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് എനിമോർ. ഇനിയും പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പറ്റത്തുമില്ല. ആൻഡ് ഡിമാൻഡഡ്, ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തുവാ. വാട്ട് എയിൽസ് യു എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് റോങ് വിത്ത് യു. എന്തോ പറ്റി, എന്തോ പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തോ പറ്റി, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറ്റിയോ, വാട്ട് ഈസ് എ മാറ്റർ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കത്തില്ല. അതാണ് വാട്ട് എയിൽസ് യു. യു വിൽ ഫ്ലൈ ഓഫ് ദാറ്റ് സീറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഗട്ടർ ഇഫ് യു സ്നീസ് സോ ഹാർഡ് യങ് മാൻ. ചെറുപ്പക്കാരാ, യങ് മാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടോ. അല്ലയോ ചെറുപ്പക്കാരാ, നിങ്ങൾ ഈ മാതിരി ചീറ്റാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആ സീറ്റിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് അപ്പുറത്തെ കട്ടറിൽ ചെന്ന് വീഴും. ഈ മാതിരി കിടന്ന് ചീറ്റിയാണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ തെറിച്ച് അപ്പുറത്ത് പോകും, നിങ്ങൾ പോലും തെറിച്ച് അപ്പുറത്ത് പോകും ഈ മാതിരി ചീറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് ചെറുപ്പക്കാരാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതെ, ആരോടാ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു. മുനിക്ക് 70 വയസ്സ് എങ്കിലും പ്രായം കണ്ടാവുണ്ട്, വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ്. നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു പിക്ചർ കാണിക്കാം, വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. ഈ മുനി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് ഒരു സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇതുപോലെ ഇരിക്കും മുനി, ഇതുപോലെ പ്രായം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കേട്ടോ. 70-80 വയസ്സ് തോന്നിക്കും, അതുപോലത്തെ മനുഷ്യനാണ്. ഇത് നമ്മൾ അല്ലാതെ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ, ഇത് ശരിക്കുള്ള മുനിയൊന്നും അല്ല, ഞാൻ അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തത്. ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഏകദേശം. ഇന്ന് കടക്കാരൻ കോമഡി പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, അതെ, ഈ മാതിരി ചീറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ തെറിച്ച് ആ കട്ടറിൽ ചെന്ന് വീഴും. ആ രീതിയിലാണ് കോമഡി പറയുന്നത്. കോമഡി കേട്ടപ്പോൾ ഇനി നോക്കിയേ. മുനി ലാഫ്ഡ് ഇന്നോർഡിനേറ്റ്ലി ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്ലീസ് ദ ഷോപ്പ്മാൻ. കേട്ടോ, ഉടനെ അത് കേട്ടപ്പോൾ, ആ കോമഡി കേട്ടപ്പം, കടക്കാരൻ പറഞ്ഞ കോമഡി കേട്ടപ്പോൾ ആര് ചിരിക്കുന്നു? മുനി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി, നിർത്താതെ അങ്ങ് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്തിനാ അറിയും, ഈ ചിരിയും ഉദ്ദേശം ഇതാണ്, ആ കടക്കാരനെ ഒന്ന് പ്ലീസ് ചെയ്യണം, പ്രസാദിപ്പിക്കണം. ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്ലീസ് ദ ഷോപ്പ്മാൻ അറ്റ് ബീങ് കോൾഡ് യങ് മാൻ. ആ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്ന് വിളിച്ചത് കൊണ്ട് ആണ് ഇപ്പം ചിരിക്കുന്നത്. ആര്? നമ്മുടെ ഓൾഡ് മാൻ അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ, അല്ലേ? ഇത്ര നല്ല 70-70 വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ്. ചെറുപ്പക്കാരാന്ന് വിളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ചിരിക്കുന്നത് പുള്ളി. നിർത്താതെ അങ്ങ് ചിരിച്ചു. ഷോപ്പ്മാൻ്റെ കടക്കാരൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടി. ദിസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വൺ ദ ഷോപ്പ്മാൻ ഓവർ. എന്നല്ല, എന്താ, ഇപ്രാവശ്യം വീണു, കടക്കാരൻ വീണു, പുള്ളിയുടെ ട്രിക്ക് വീണ പോലായി. അപ്പോൾ കടക്കാരൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹി ലൈക്ക്ഡ് ഹിസ് സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ടു ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. കടക്കാരൻ ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളിയുടെ ഹ്യൂമർ. ഒരാൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ കോമഡി കേട്ട് ഒരാൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമല്ലേ, ആ കോമഡി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കടക്കാരൻ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലേ? നിങ്ങളൊരു കോമഡി പറയാം എവിടെയെങ്കിലും, ഫ്രണ്ട്സിന് ആരായാലും, അത് കേട്ടിട്ട് ആരും ചിരിക്കുന്നില്ല, ഒരു അനക്കവും ഇല്ല, ഒരു റെസ്പോൺസും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തോ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൾ നിങ്ങൾ ആരായി? ഫൂളായി, അല്ലേ? നിങ്ങളെന്തോ വിചാരിക്കും? അതേസമയം നിങ്ങൾ അത് കേട്ട് അവരും ചിരിക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇവിടെ. കടക്കാരൻ സന്തോഷമായി. അത് തന്നെയാണ് ഇയാൾ മുനി ഉദ്ദേശിച്ചത്. നോക്കിയേ. ബൈ ദസ് ഹ്യൂമറിങ് ദ ഷോപ്പ്മാൻ മുനി കുഡ് ഓൾവേസ് ആസ്ക് ഫോർ 1 or 2 items ഓഫ് ഫുഡ്. ഇത് സ്ഥിരം പരിപാടിയല്ല. വന്നിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമഡി പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകും, ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, എന്നിട്ട് ആ പേരിൽ ഇങ്ങനെ കടക്കാരൻ സന്തോഷിച്ച് ചിരിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം അന്ന് ആ പേരിൽ ആ സമയത്തിന് 1-2 ഐറ്റം ഫുഡ് വേണമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് പറയും പ്രോമിസിങ് റീപേയ്മെൻറ്റ് ലെറ്റർ. ഇതിന് പൈസ പിന്നെ തരാമെന്ന് പറയും. കാശ് ഞാൻ പിന്നെ തരാം, സാധനം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നല്ല മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അങ്ങനെ ആ പുള്ളിയുടെ പരിപാടി. സം ഡേയ്സ് ദ ഷോപ്പ്മാൻ വാസ് ഇൻ എ ഗുഡ് മൂഡ്. ചിലപ്പം പുള്ളി നല്ല മൂഡിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭാഗ്യമുണ്ട്, ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ പൈസ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നത്. പിന്നെ പൈസ കൊടുക്കത്തൊന്നുമില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. ഓക്കെ. സം ഡേയ്സ് ദ ഷോപ്പ്മാൻ വാസ് ഇൻ എ ഗുഡ് മൂഡ് ആൻഡ് ഗേവ് ഇൻ. കൊടുക്കും, ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് കൊടുക്കും, ഗേവ് ഇൻ. ആൻഡ് സം ടൈംസ് ഹി വുഡ് ലോസ് ഹിസ് ടെമ്പർ. ചില നേരത്ത് ഭാവം അങ്ങ് മാറും, ചിലപ്പോൾ ക്ഷമയങ്ങ് കേടും, ദേഷ്യപ്പെടും, അല്ലേ? ടെമ്പർ സഡൻലി ആൻഡ് ബാർക്ക് അറ്റ് മുനി ഫോർ ഡെയറിങ് ടു ആസ്ക് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ്. ചിലപ്പോൾ ചാടും, ഏഴ് നേരത്തെങ്കിലും ചാടിക്കയറും, മീൻസ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇതിങ്ങനെ കടന്ന് ഈ കടം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതിന്, മനസ്സിലായില്ലേ? പൈസ പിന്നെ തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന അതുകൊണ്ടത് ചിലപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ദേഷ്യം വരും. ചാടി വഴക്ക് കുറേ ഉടക്കമൊക്കെ ചെയ്തു നിന്നിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. ഓക്കെ. ഇപ്പം നോക്കി, ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. ദ ഷോപ്പ്മാൻ സെഡ് ഇഫ് യു കുഡ് ഫൈൻഡ് 5 rupees and a quarter യു വിൽ ഹാവ് പെയ്ഡ് ഓഫ് ആൻ ഏൻഷ്യൻ ഡെപ്റ്റ്. നിങ്ങളൊരു 5 രൂപ അല്ല 5.25 രൂപ തരുവാണെങ്കിൽ ഈ കടം അങ്ങ് തീരും. ഏതാ?
കുറേ നാളായിട്ട് ഉള്ള കടമുണ്ട്, അതായത് 5.25 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ കടവും ഞാൻ ഏൻഷ്യൻ ഡെപ്റ്റ്, അതായത് പുരാതനമായിട്ട് കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ കടവങ്ങ് വീട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കാം. ഇത് കുറേ കാലമായിട്ട് ഈ പുള്ളി സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ദ ഷോപ്പ്മാൻ സെഡ് ഇഫ് യു കുഡ് ഫൈൻഡ് 5 rupees ആൻഡ് എ ക്വാർട്ടർ, നിങ്ങളൊരു 5.25 രൂപ തരുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് പെയ്ഡ് ഓഫ് ആൻ ഏൻഷ്യൻ ഡെപ്റ്റ്, ഒരു വലിയൊരു കടം വീട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കാം. ഹൗ മച്ച് ഹാവ് യു ഗോട്ട് നോ, ഇപ്പം എത്ര പൈസ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പറ, ഇപ്പം എത്ര ഉണ്ട് കയ്യിൽ? മറുപടി നോക്കിയോ, ഐ വിൽ പേ യു എവറിതിങ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് മന്ത്. ഞാൻ എല്ലാം തന്നു തീർക്കാം, എല്ലാ കടവും ഞാൻ തന്നു തീർക്കാം, എല്ലാ പൈസയും ഞാൻ തന്നു തീർക്കാം. എപ്പോഴാണ്? അടുത്ത മാസം 1-ാം തീയതി, അടുത്ത മാസം ആദ്യം ഞാൻ തന്നോളാം. ആസ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഹൂം ഡു യു എക്സ്പെക്റ്റ് ടു റോബ് ബൈ ദെൻ. ഇത് സ്ഥിരം പരിപാടി കേട്ടോ. അപ്പം എപ്പോഴും ഉള്ള പോലെ ആരെയാണ് ഇനിയിപ്പം റോബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ആരോടാ ഇനി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്നത്? ഈ പൈസ എവിടെ നിന്നാണ് ഇയാൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആരെയിൽ നിന്ന് ഇനി അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് വരുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആരുടെ നിന്ന് പോയി ചോദിക്കും, പൈസ തരാം പ്ലീസ്, തരാം അത്യാവശ്യമുണ്ട് പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കടം ചോദിക്കുന്നൊരു ശീലമാണ് ആർക്ക്? മുനിക്ക്. അതിനി എവിടെ നിന്നാണ് പുള്ളി ഇസ്കിക്കൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നോക്കുക, മുനി ഫെൽറ്റ് കോട്ട് ആൻഡ് മംബിൾഡ്. പറഞ്ഞത് കൊണ്ടു കേട്ടോ. അല്ല, ചിലപ്പോൾ ചില വാക്ക് പറയുമ്പോൾ കൊണ്ടെന്ന് പറയത്തില്ലേ, അത് പുള്ളിക്കിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അത് മനസ്സിൽ പുള്ളിക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടത്. മുനി ഫെൽറ്റ് കോട്ട് ആൻഡ് മംബിൾഡ് മീൻസ് പിറുവിറുത്തു. എന്താ പിറുവിറുത്തെന്ന് നോക്കിയേ, മൈ ഡോട്ടർ ഹാസ് സെൻഡ് വേർഡ് ദാറ്റ് ഷീ വിൽ ബി സെൻഡിങ് മീ മണി. എൻ്റെ മകള് പറഞ്ഞായിരുന്നു, അവൾ എനിക്ക് പൈസ അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇനി മറുപടി നോക്കിയോ, ഹാവ് യു എ ഡോട്ടർ? നിങ്ങൾക്ക് മകളുണ്ടോ? അത്ഭുതം തന്നെ. സ്നീഡ് ദ ഷോപ്പ്മാൻ. സ്നീർ മീൻസ് SNEERED. സ്നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിഹസിക്കുക, കളിയാക്കുക. കൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മകളുണ്ടോ? ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, എപ്പോഴാണ്? ആൻഡ് ഷീ ഈസ് സെൻഡിങ് യു മണി. അതും അവൾ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരാൻ പോവാണോ? ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് മേ ഐ നോ? എനിക്ക് അറിയാൻ കൊള്ളാം, അതെന്തോ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് മകൾ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരുന്നത്? നിങ്ങൾക്കൊരു മകളുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതെന്തോ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പൈസ തരുന്നത്? മനസ്സിലായില്ല. എനിക്കറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്തോ സംഭവം. ബർത്ത്ഡേ, 50th ബർത്ത്ഡേ സെഡ് മുനി ക്വയറ്റ്ലി. 50ാം പിറന്നാൾ എന്ന് പതുക്കെ പറയാം അവിടെ ഇരുന്നു. അപ്പം മറുപടി, ബർത്ത്ഡേ, ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു? ബർത്ത്ഡേയോ? നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേയോ? മുനിയുടെ? എത്ര വയസ്സുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? മുനി റിപ്പീറ്റഡ് വീക്ക്ലി. പതുക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. നോട്ട് ബീങ് ഷുവർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഹിംസെൽഫ്. ഉറപ്പില്ല എത്ര വയസ്സാണെന്ന് പുള്ളിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ശരിക്കും. 50 എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉറപ്പില്ലാതെ പറഞ്ഞ് 50 തോന്നുന്നു. വേറെ കാര്യമുണ്ട്, പഴയ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ന് ഈ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പഴയ ആൾക്കാരോട് വെച്ചാലും അവർ കറക്റ്റ് അവരുടെ വയസ്സൊന്നും അല്ല അവർ പറയുന്നത്. ഒരു ഊഹം വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാൽക്കുലേഷനേ ഉള്ളൂ. പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് എല്ലായിടത്തും, മിക്കവാറും കേരളത്തിലൊക്കെ എല്ലാം അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഹി ഓൾവേസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഹിസ് ഏജ് ഫ്രം ദ ടൈം ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഫാമിൻ വെൻ ഹി സ്റ്റുഡ് ആസ് ഹൈ ആസ് ദ പാരാപെറ്റ് അറൗണ്ട് ദ വില്ലേജ് വിൽ. പുള്ളിയുടെ ഈ വയസ്സ് കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഏതോ ഒരു വലിയ ക്ഷാമം ഉണ്ടായി പുള്ളിയുടെ ഏതോ കാലത്ത് ചെറുപ്പത്തിൽ എങ്ങുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു ക്ഷാമം ഉണ്ടായ അത് വെച്ചാണ് പുള്ളിയുടെ ഏജ് പുള്ളി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ വേറെ കാര്യം ഇത് പറഞ്ഞു നോക്കണം. ബട്ട് ഹൂ കുഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് സച്ച് തിങ്സ് ആക്യുറേറ്റ്ലി നൗ എ ഡേയ്സ് വിത്ത് സോ മെനി ഫാമിൻസ് ഒക്കെ അറിയും. പക്ഷേ എത്രയോ ക്ഷാമങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനിടയ്ക്കൊക്കെ, ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷാമം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് എങ്ങനെ നമുക്ക് വയസ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ആർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതാണ് ചോദ്യം. ദേശത്ത് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊരു ക്ഷാമം ഉണ്ടായി. ആ ഒരു ക്ഷാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം ക്ഷാമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് ക്ഷാമകാലത്താണ് പുള്ളി ജനിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അത് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം. ദ ഷോപ്പ് മാൻ ഫെൽറ്റ് എൻകറേജ്ഡ് വെൻ അതർ കസ്റ്റമേഴ്സ് സ്റ്റുഡ് അറൗണ്ട് ടു വാച്ച് ആൻഡ് കമൻറ്റ്. ബാക്കി കസ്റ്റമേഴ്സ് കമൻറ്റ് പറയാൻ തുടങ്ങി. കണ്ടില്ലേ, ക്ഷാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു സമയത്ത് ക്ഷാമം ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ ക്ഷാമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഏത് ക്ഷാമകാലത്താണ് ഇയാളീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ന് ബാക്കി കസ്റ്റമേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്, അവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം മൊത്തം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇഷ്ടം. കടക്കാരനായാലും ഈ കമൻ്റ് അടിയൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളിക്ക്. അതൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ
ഉഷാറായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പം ബാക്കി നോക്കാം. മോർ ലൈക്ക്ലി യു ആർ 70 ഹി സെഡ് ടു മുനി. കടകാരൻ പറയാ, എന്തൊക്കെ ആയാലും നിങ്ങളെ കണ്ട എന്തായാലും ഒരു 70 വയസ്സ് തോന്നിക്കും. അതാണ് സാധ്യത. നിങ്ങൾ 70 വയസ്സാകാനായിരിക്കും സാധ്യത. കണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നും. യു ഓൾസോ ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ് യു മെൻഷൻഡ് എ ബർത്ത്ഡേ 5 weeks ago വെൻ യു വാണ്ടഡ് കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ഫോർ യുവർ ഹോളി ബാത്ത്. നിങ്ങൾ മറന്നുപോയോ? അന്ന് 4 ആഴ്ച മുമ്പ് ഇയാൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു, എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. മറന്നുപോയോ? 4 ആഴ്ച മുമ്പേ ഇന്നാളങ്ങോട്ട് വന്നതല്ലേ ഇയാൾ പറഞ്ഞേ? എന്തുവാ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത്? എന്തിനാ? യു വാണ്ടഡ് കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ഫോർ യുവർ ഹോളി ബാത്ത്. കാസ്റ്റർ ഓയിൽ 4 ആഴ്ച മുമ്പ് പുള്ളി വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ എന്തുവാ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് പേര് പറഞ്ഞൊരു എന്തുവാ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. അത് കിട്ടിയോ കൊടുത്തോന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആവണക്കണ അത് എന്ത് കുളിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി, അത് വെച്ച് കുളിക്കാനോ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി, അതൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവം ആവണക്കണ. അപ്പം ഫോർ യുവർ ഹോളി ബാത്ത്, വിശുദ്ധ കുളി, കളിയാക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഹോളി ബാത്ത് എന്ന്. ഈ വയസ്സിൻ്റെ കുളി ഇയാൾക്കെന്ത് ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് എന്തോ ഇത്ര ഭയങ്കര കുളിക്കാനെന്നൊക്കെ ഉള്ള മട്ടില്ല ചോദിക്കുക. ആ പറച്ചിൽ ആ ഒരു കളിയാക്കൊണ്ട് പറയുന്ന ഇതാണ് ഹോളി ബാത്ത് എന്ന്. ഓക്കെ. അറ്റ് ദിസ് മുനി അൺഒബ്ട്രൂസീവ്ലി റോസ്ഡ് ആൻഡ് മൂവ്ഡ് ഓഫ്. ഇത് പറഞ്ഞപ്പം മുനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. പുള്ളിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് 4 ആഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ വന്ന് ബർത്ത്ഡേ കാര്യം പറഞ്ഞ് ആ സംഭവം പുള്ളിക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇനി പണി പാളും, ഇനി കിട്ടത്തില്ല, അവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, സ്ഥലം വിടുന്നതാണ് നല്ലത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അറ്റ് ദിസ് മുനി അൺഒബ്ട്രൂസീവ്ലി അൺഒബ്ട്രൂസീവ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടസ്സമില്ലാതെ. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. പിന്നെ പുള്ളിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ വലിയ താമസമോ തടസ്സമൊന്നും വന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റു. പെട്ടെന്ന് അത് അത്രയും പറഞ്ഞ കേട്ടപ്പം കടക്കാരൻ ആ സംഭവം ഓർത്തിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പം ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? മുനിക്ക് മനസ്സിലായി. അറ്റ് ദിസ് മുനി അൺഒബ്ട്രൂസീവ്ലി റോസ് ആൻഡ് മൂഡ് ഓഫ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് സ്ഥലം വിട്ടു. ഹി ലേറ്റർ ടോൾഡ് ഹിസ് വൈഫ് ദാറ്റ് സ്കൗണ്ട്രൽ വുഡ് നോട്ട് ഗീവ് മീ എനിത്തിങ്. സ്കൗണ്ട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ തെമ്മാടി എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക്, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഒരു ആ രീതി വിളിക്കുന്നൊരു പേരാ സ്കൗണ്ട്രൽ എന്നാണ് കേട്ടോ. ഹി ലേറ്റർ ടോൾഡ് ഹിസ് വൈഫ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ മുനി വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു, ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് സ്കൗണ്ട്രൽ വുഡ് നോട്ട് ഗീവ് മീ എനിത്തിങ്. എനിക്ക് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വലിയ മടിയാണ്. ആ പുള്ളി എനിക്ക് ഒന്നും തരുന്നില്ല. സോ ഗോ ഔട്ട് ആൻഡ് സെൽ ദ ഡ്രം സ്റ്റിക്സ് ഫോർ വാട്ട് ദേ ആർ വർത്ത്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, മുരിങ്ങയുണ്ടല്ലോ നമുക്ക്, അതുകൊണ്ടങ്ങ് വിൽക്കാം. വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ മേടിക്കാം, ഉള്ളത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടട്ടെ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? മുനി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ലെങ്തി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട്. അപ്പം ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പേജ് നമ്പർ 54 ലാസ്റ്റ് ലൈൻ വെച്ചാൽ തുടങ്ങേണ്ടത്, അത് ഓർത്തോണേ. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയാലോ? ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയോജനമാകത്തുള്ളൂ. മടി കാണിക്കല്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക. നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച അത്ര കുറച്ചേ ഉള്ളല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ. ആക്ച്വലി 14 പേജ് കുറേ പേജുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരുമിച്ച് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വായിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ്. ഓക്കെ.